제가 만 20년인데 이런 후한 너무 뜻밖의 대접이라 제가 너무 놀래고. 아 진짜요? 이게 너무 좋네요. 그것도 또 젊으신 분이. 우리 아들하고 2살 차이인데 젊으니까 이렇게 하죠. 못 잊을 것 같아 이 자리를. 아예 어르신들은. 이 영상은 제가 며칠 전에 동의를 구하고 촬영한 영상입니다. 제가 과연 무엇을 했길래 상대방이 이런 감동을 느끼며 이런 상황이 20년 만에 처음이라고까지 말할까요? 누구나 할 수 있는 간단한 기술을 통해서 대한민국에서 상위 0.1%의 지성인이 되는 방법을 소개해 드릴게요. Acts of kindness, acts of generosity is how simple it is to make people feel good. I was walking down the streets of New York City, and a guy walking in front of me, his backpack opened and a bunch of paper fell out on the street. I didn't think much of it. I bent down, I gathered up the papers, handed them back to him, and pointed out that his bag had opened. Now, in our bodies, there's a chemical called oxytocin. Oxytocin is responsible for all the warm and fuzzies, unicorns and rainbows. It's responsible for all the warm feelings and connectedness we have with each other. Friendship, love. Huge amounts of oxytocin surge through a woman's body as she gives birth. This is what is responsible for the mother-child bond. Oxytocin binds human beings. There are many ways to get oxytocin. One of them is acts of kindness and acts of generosity. It feels good when we do something nice for someone. It feels good when someone does something nice for us. On this particular day, I did something for someone with no expectation of anything in return. I got a little surge of oxytocin. I felt good. He turned to me and he said, "Thank you. It feels nice when someone does something for us with no expectation of anything in return." He felt good. I walked to the end of the street. I'm waiting to cross the street. And a total stranger who happened to be standing next to me said, "I saw what you did back there. That was really cool." As it turns out, witnessing an act of generosity releases oxytocin, and he felt good. And the best part about oxytocin is the more oxytocin we have in our bodies, the more generous we become. It is Mother Nature's way of trying desperately to get us to look after each other. I can guarantee you that that man who witnessed what I did something nice for somebody that day simply because he saw someone do something nice for somebody that day. So what if we commit to do something nice for someone with no expectation of anything in return? Imagine what happens at work. Imagine what happens at home. Imagine what happens with our friends. But it must be genuine. 제가 이 기술을 사용하고 단 몇 달도 안 돼서 겪은 신기한 일들을 생각나는 대로 말씀드려 볼게요. 상대방과 일 얘기를 한 적이 없는데 일을 같이 하자고 사람들에게 제안이 먼저 옵니다. 지인들에게도 연락이 더 자주 옵니다. 주변에 사람들이 모여들며 교류가 활발해집니다. 성별과 상관없이 주변 사람들에게 매력적인 사람으로 보여진다는 것이죠. 집중력과 기억력, 창의력, 업무 능력이 향상됩니다. 피곤함을 느끼기 전까지는 뇌가 하루 종일 맑습니다. 전반적인 뇌의 생산성이 올라간다고 하면 정확하겠네요. 몸이 아무리 바빠도 마음의 여유가 생겨납니다. 그리고 하루가 풍요로운 마음으로 충만해집니다. 얼핏 보면 제 자랑을 늘어놓는 것 같아서 매우 유감입니다. 그래도 설명을 위해 양해 부탁드립니다. 바로 여러분들이 겪게 될 일이니까요. 이렇게 자연스레 생겨난 기회들이 많습니다. 우리가 좋아하는 돈까지도 자연스레 따라올까요? 뭐 장담할 순 없겠지만 적어도 확률은 높아지지 않을까요? 그러니 이 기술을 사용해 보시고 여러분께 어떤 삶의 변화가 기다리고 있을지 직접 테스트해 보세요. 정말 간단합니다. 이 개념에 대해 여러분은 이미 알고 있습니다. 바로 친절과 공감입니다. 저희가 기존에 알고 있던 친절, 공감과 차이가 있다면 표현이나 태도이기보다는 저는 이것을 기술로 여긴다는 것입니다. 저는 친절과 공감에 대해서 인문학의 최종 기술이자 지성 그 자체라고 여기고 있습니다. 제가 직접 경험하고 있는 일상에서들의 작은 예시들을 통해 설명드릴 이 기술은 지금 당장 적용 가능하고 특히나 대한민국에서 이 기술을 갖춘다면 여러분들은 더더욱 빛날 겁니다. 서론이 길었습니다. 지금부터는 제 경험과 더불어 여러 분야에서 말하는 이 기술에 대해 설명해 보겠습니다. 이를 과학적으로도 설명할 수 있을까요? 친절을 베풀고 상대방과 공감을 느낀다면 우리의 뇌는 어떻게 될까요? 뇌과학자들이 이런 상태의 뇌를 스캔했더니 두뇌의 CEO라는 별명이 있는 전두엽이 활성화되는 결과가 도출됐습니다. 이는 자기조절력, 목표지향, 대인관계가 향상되는 결과를 가져옵니다. 영상 초반에 제가 경험하고 있는 일들과 완전히 맞물리는 연구 결과를 보여줍니다. 비슷한 맥락으로 창의적인 아이디어 또한 샘솟습니다.
그리고 뇌과학 분야에선 신경가소성을 통해 이 기술은 점점 배양된다고 밝혀졌죠. 우리 뇌도 근육과 비슷합니다. 평소엔 팔굽혀펴기만 했었는데 스쿼트를 처음 했다고 생각해보세요. 느끼지 못하던 감정을 느끼고 새로운 경험을 하면 잠들어 있던 뇌 영역과 네트워크가 활성화되면서 신경회로가 새로 짜이는 과정을 거칩니다. 즉, 뇌가 변합니다. 신경가소성 혹은 더 넓은 범위에선 생우배선이라고도 불립니다. 제가 기술이라고 부르는 가장 큰 이유입니다. 우리의 뇌는 변합니다. 우리는 얼마든 바뀔 수 있습니다. 아니, 바뀌어야만 합니다. 흐르지 않는 물은 썩기 마련이니까요. 과학뿐만이 아닙니다. 저는 무교이지만 친절과 공감은 종교에서도 자주 등장하는 단골 손님이기도 하죠. 세상에서 가장 행복한 남자로 불리는 프랑스 출신의 티베트 승려인 마티유 리카르는 가장 행복한 상태는 공감이라고 말합니다. 기독교에선 천국과 지옥, 천사와 악마가 등장합니다. 내가 상대방에게 화를 내고 부정이 휩싸여 살면 삶은 지옥일 겁니다. 반대로 내가 상대방과 공감하고 친절을 베풀면 천국이라는 현실이 열립니다. 저는 사후 세계에 대해선 전혀 모르기에 내 행동으로서 천국이냐 지옥이냐를 현실의 삶에서 결정할 수 있다고 해석했습니다. 공감을 통해 상대방과 동화되고 그 사람의 입장이 되어보면 그 사람의 인생을 간접적으로나마 살아보는 기회가 생겨나기도 합니다. 공부하거나 책을 읽는 것만큼 때론 그보다 더 빠르게 경험을 축적시킬 수 있습니다. 오늘날 전 세계 기업 시가총액 3위이며 전 세계 10대 부호에 곧 들어갈 가장 뜨거운 기업인 엔비디아의 창업주의자 CEO인 젠슨 황은 이렇게 말합니다. 내 인생 철학은 저명한 업계 관계자로부터 얻은 것이 아니다. 그는 해외여행 중 우연히 만난 한 정원사로부터 시작됐다 라고 말했죠. 젠슨 황은 그 일본의 정원사에게 무엇을 하고 있냐 라고 말했습니다. 그 정원사는 죽은 이끼를 따고 있다 라고 답했죠. 그리고 나서 정원사에게 정원이 너무 넓지 않느냐 라고 말하자 그는 20년이 넘게 정원을 가꿨고 앞으로도 가꿀 시간은 충분하다 라고 말했습니다. 짧은 대화였지만 젠슨 황은 이 순간이 내 인생에서 가장 심오한 깨달음 중 하나였다 라고 말했습니다. 엔비디아의 대표인 젠슨 황이 그 내용을 해석하는 공감 능력이 없었다면 과연 일상 속에서의 교훈을 캐치해내며 받아들일 수 있었을까요? 저는 아니라고 생각합니다. 공감과 친절은 조화와 상생을 만들어냅니다. 바로 거기에 성공할 수 있는 열쇠가 늘 있습니다. 다시 한번 강조합니다. 현대사회에서 가장 큰 기회이자 가치는 조화와 상생에서 나올 것이 분명합니다. 그를 실현하는 필수 덕목이 바로 친절과 공감이 될 것이라 저는 확신하고 있고요. 컨텐츠 시작부에 나온 영상이죠. 제가 이 영상 기획을 시작하자마자 겪은 일상 속의 작은 일인데요. 낯선 차량 한 대가 허락 없이 제가 임대 중인 사유지에 들어왔습니다. 그 정체는 바로 저희 건너편의 농지 재배 면적 실측 조사에 나온 공무원이었습니다. 이야기를 꽤 길게 했는데 일부만을 함께 살펴보시죠. 말 녹음해야겠다 이거. 얼굴 나와도 돼요? 진짜로? 누나 가려주세요. 저 이거 영상 찍고 있으니까 빨리 칭찬 좀 해주세요. 제가 농사조사만 20년인데 이런 후한 대접은 처음 봤습니다. 아무도 이렇게 타주진 않아요. 아 진짜요? 너무 뜻밖의 대접이라 제가 너무 놀래고. 아 진짜요? 이게 너무 좋네요. 그것도 또 젊으신 분이. 우리 아들하고 2살 차이인데. 젊으니까 이렇게 하죠. 못 잊을 것 같아 이 자리를. 예능 쪽 뭐 일해요? 저요? 아니요. 근데 왜 그런 느낌이 들지? 아니요. 글을 쓴다거나 곡을 쓴다거나. 글은 쓰고 있어요. 어떻게 눈썰미가? 아니 그냥 생각하는 거나 행동하는 게 그런 바탕이 깔려 있어야 할 행동을 하니까. 점쟁이거든 내가. 신기가 있나? 반 점쟁이야. 눈썰미가 통찰력이 있으시는 거예요. 여러분도 이 별거 아닌 영상을 보시고 기회를 포착하셨나요? 바로 20년 만에 이런 대접은 처음이다. 요즘 이런 사람들이 잘 없다. 이 자리를 못 잊을 것 같다. 라는 말이 핵심입니다. 저는 그저 더운데 고생하시는 어른을 보고 공감을 일으켰고 약 몇백 원어치 오미자청 한 잔이라는 친절을 베풀었을 뿐입니다. 하지만 제가 얻은 건 무엇일까요? 제가 전혀 모르는 분야의 일이 어떻게 굴러가는지 지식을 습득하고 저와 다른 삶을 살고 있는 사람의 이야기를 통해 타인의 인생을 간접적으로나마 경험했습니다. 식견이 넓어진다는 거죠. 그것뿐만일까요? 그날은 더욱 행복한 하루가 됩니다. 오미자청 한 잔, 10분가량의 대화, 그리고 약간의 미소를 건넸을 뿐인데 말이죠. 반대로 저와는 아무 관련이 없는 이 공무원분에게 내 사유지에 왜 무단으로 침입했냐 라는 식의 의심과 부정의 눈초리만을 건넸다면 어떤 상황이 펼쳐졌을까요? 되려 화만 치밀어 올라서 그 하루를 망쳤을 겁니다. 친절을 베품으로써 얻어지는 장점들까지 모두 놓쳐버리는 상황이 발생했겠죠. 얻을 게 단 하나도 없기는커녕 서로에게 손해입니다.
이 기술에도 단점이 존재할 수 있습니다. 이 기술을 사용하는 데에 몇 가지 주의사항이 있습니다. 친절과 공감은 상호작용 속에서 피어납니다. 상호작용은 나 혼자서 이루어지는 것이 아니라 상대방과 교류를 통해 발생되는 것이죠. 그렇기에 장점 외에도 또 다른 이면이 존재할 수밖에 없습니다. 특히 여러분이 이 기술을 활용한다면 여러분들의 주위에 사람이 점점 모여들 겁니다. 그들은 나와 함께 세상을 헤쳐나갈 소중한 사람들이겠죠. 하지만 친절이나 호의를 베풀었을 때 되려 그를 당연시하거나 더 나아가선 이를 악용하려는 사람도 분명 존재할 겁니다. 그렇기에 이 기술이 더욱 빛나는 것입니다. 작은 친절을 당연하게 생각하는 사람은 가까이 둘 필요가 없습니다. 당신과는 화합하고 상생할 수 없는 사람입니다. 물론 다른 사람과는 조화를 이룰 수도 있겠죠. 하지만 인간이라면 모든 사람과 잘 어울릴 수는 없습니다. 그건 욕심인 거죠. 저는 오히려 땡큐라고 생각합니다. 많은 사람들과 교류를 한다는 것은 에너지를 많이 소모하는 일입니다. 심리학, 정신분석학 등의 연구에 따르면 인간은 하루 평균 15,000여 개의 단어를 활용하여 말을 한다는 연구가 있습니다. 그리고 영국의 인류학자인 로빈 던바 교수는 인간 기준 사회적 관계를 맺을 수 있는 한도는 150명이다 라는 주장을 하고 있기도 하죠. 이는 던바의 법칙이라고도 불리고 있습니다. 그렇기에 여러분의 소중한 말과 대인관계를 어떻게 소모할 것인지 잘 고민해 보아야 합니다. 같은 맥락으로 사람에게 상처받지 않을까 너무 걱정하지는 마세요. 내 에너지와 수고를 덜어주려고 그러는가 보다 라고 생각하면 됩니다. 옳다 그르다 판단할 필요는 없습니다. 그저 나와 잘 어울릴 수 없는 사람이라고 여기면 됩니다. 여러분이 그 사람을 다시 찾을 확률은 극히 낮지만 언젠가 다시 그 사람이 여러분을 찾게 될 가능성은 매우 높아질 겁니다. 선택권이 여러분에게 주어지는 것이죠. 여러분이 상처받지 않기 위해 이 기술을 더 잘 활용하기 위해 또 다른 팁이 있습니다. 그 사람의 말을 그대로 받아들이지 마세요. 그저 지켜보시면 됩니다. 우리가 보아야 할 것은 바로 행동입니다. 행동이 앞서는 사람이 있는 반면 말만 앞서는 사람이 있습니다. 가장 쉬운 방법은 그 사람의 행동을 지켜보는 것입니다. 그리고 나머지 팁은 무리하지 말라는 것입니다. 공감을 통해 상대방과 강하게 연결되면 연결될수록 에너지 소모가 엄청날 겁니다. 상대방의 감정과 상태를 수용할 수 있는 그릇을 천천히 키워나가 보세요. 반대로 말해 뇌 에너지가 남아있지 않을수록 친절, 공감의 기술은 사용할 수 없습니다. 여유가 없는 사람은 본인도 챙기지 못하고 남들도 챙길 수 없습니다. 하루 이틀 이 기술을 사용해 보시고 말 것이 아니라면 긴 호흡으로 다음날에 이어서 하세요. 하루 이틀 친절하지 못했다고 해서 자책할 필요도 없고요. 제가 여러분의 삶을 면밀히 살펴볼 수 없기 때문에 이는 온전히 여러분의 몫입니다. 오로지 여러분들만의 세상에서 독자적인 기술을 연마해 나가보세요. 무엇이든 적당한 게 좋습니다. 중독, 중용이란 말이 있듯이요. 이 기술을 개발하고 연습하는 방법은 여러 가지가 있습니다. 가장 중요한 건 일상에서의 친절을 베푸는 것입니다. 그리고 내 체면을 조금 내려놓고 마음속에 늘 품고 있는 진심을 전할 용기를 가져보세요. 처음이 어렵고 그 뒤는 점점 쉬워집니다. 효과를 경험하신다면 여러분은 삶이라는 현실이라는 천국을 살아갈 수 있습니다. 그리고 조금 더 여유가 되신다면 봉사활동을 한두 번이라도 해보는 것도 방법이 될 수 있습니다. 불과 몇 시간 만에 많은 것을 배우기도 하는 좋은 기술 연마 방법이 되어주죠. 이 기술은 상대방만을 위한 게 아닙니다. 더욱이 나를 위한 것입니다. 제가 이 기술을 터득하기 전엔 진실된 교류는 거의 없다시피 살았습니다. 이 캡처본은 약 3년 전 아버지와의 카톡 내용인데요. 아버지가 아프셔서 CT를 찍는데도 별 반응 없이 제 할 말만 했죠. 대부분의 대화는 그저 무미건조한 형식적 대화만 나열될 뿐이었습니다. 일 관련된 대화만 이성적으로 신경 써서 답장했습니다. 아버지랑 전혀 친하지 않았었는데 지금은 통화도 자주 하고 미흡하게나마 서로 사랑한다고 표현하는 사이가 됐습니다. 이번엔 여러분께 이 기술을 꼭 소개해드리고 싶어서 컨텐츠를 기획하는 도중 우연찮게 발견한 짧은 애니메이션을 하나 공유드려 볼게요.
마지막으로 엔비디아의 창업자인 젠슨 황은 최근 세계 정부 정상회의 개막식에서 코딩 공부를 하지 말라고 말했습니다. 덧붙여 인류에겐 인문학이 가장 중요한 소양이 될 것이다 라고 강조했죠. 과연 무슨 의미일까요? 인문학을 공부한다고 얼마나 삶이 달라질까요? 2015년 전 세계 모두의 예상을 뒤엎고 세계 최고의 바둑 선수는 알파고에게 무릎 꿇었습니다. 그것이 좋던 나쁘건 새로운 미래가 열리는 인류 역사의 전환점을 맞이했습니다. 불과 9년이 지난 지금 AI의 발전 속도는 인간이 추정키도 버거울 정도입니다. 우리가 AI와 지식 대결을 한다면 그 누구라도 단 1승마저 거두지 못할 겁니다. 현재도 그렇지만 앞으로 이 격차는 더더욱 심화될 것이 분명하죠. 인간의 지식이 쓸모없어지는 날이 머지 않았습니다. 여러분은 그 미래를 대비해 지식 한 줄을 머릿속에 채워 넣으시겠습니까? 진정 인간으로서 살아가길 희망하시겠습니까? 우리는 둘 중 무엇이 더 나은 선택인지 이미 알고 있습니다.